मैं सब किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि चाइना इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है जी। यूरोप में फैला हुआ है, अमेरिका में फैला हुआ है, ठीक है। इसी तरह जो चाइना से ट्रैक्टर हम ये मंगवा रहे हैं, ये वो ट्रैक्टर हैं जो सबसे टॉप नॉच क्लास के हैं, जो यूरोप में चल रहे हैं या और फॉरेन कंट्रीज के अंदर चल रहे हैं। सारियां कंपनियां ने कुछ करते दिखाना पैना, नहीं तो कुछ नहीं बनना। ਜਿਹੜੀ कंपनी ਹੁਣ अच्छा करेगी किसान वास्ते वो चलेगी। किसान भी माशाल्लाह ਹੁਣ काफ़ी समझदार हो गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना चैनल पीके ਤੇ खुश आमदीद करने सारे ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਐਗਰੀ ਮਾਸਟਰ YTO ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ YTO ਐਗਰੀ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮੈਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਕਤਾ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਓ, ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਚੱਲੀਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਉਹ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਖਾਈਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਸਫ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਮੀਆਂ ਰਾਸ਼ਿਦ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਰਾਗਨ ਸਿਟੀ, ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਗ 333, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਸਫ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾ YTO ਬਾਰੇ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਕ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ YTO ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ फायदे भी दसांगे, कंपेयर करके भी दसांगे बाकी कंपनियों ना। वीडियो एंड तक देखनी दोस्तों, लाइक से लाजमी। किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि चाइना इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है जी। यूरोप में फैला हुआ है, अमेरिका में फैला हुआ है, ठीक है। इसी तरह जो चाइना से ट्रैक्टर हम ये मंगवा रहे हैं, ये वो ट्रैक्टर हैं जो सबसे टॉप नॉच क्लास के हैं, जो यूरोप में चल रहे हैं या और फॉरेन कंट्रीज के अंदर चल रहे हैं। और ये चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ये ट्रैक्टर बेस्ट क्वालिटी जो बना रहे हैं, जिनके प्लांट्स यूरोप में और दूसरे मुल्कों में है, ये वारंटी दी गई है। आपकी जगह के वो 1200 घंटे, 1 साल की वारंटी, कोई जिधर मर्जी हो, आज़ाद कश्मीर, पेशावर, कराची, सियालकोट, किसी इलाके में हो, हम वहाँ आपको सर्विस देते हैं सर। ये सहूलतें सिर्फ YTO ट्रेड इम्पैक्ट एग्रो ये कर रहा है अपने किसानों की सहूलत के लिए। सर आपकी कंपनी कब से पाकिस्तान में काम कर रही है? ये जी हमारी कंपनी तो बेसिकली पिछले 60 साल से कर रही है जी। लेकिन ये जो ट्रैक्टर लॉन्च किए थे ये हमने 5 साल पहले किए थे, और स्पेशली ये देख के कि हमारे जो किसान हैं उनको और बेहतर ट्रैक्टर क्यों नहीं मिला जाए, क्वालिटी अच्छी क्यों ना हो और उनकी वारंटी क्यों ना हो। इनके पार्ट्स भी अवेलेबल हैं, लोकल प्राइसेस के ऊपर ये पार्ट्स मिलते हैं, ठीक है। ये एक बड़ा प्लस है। हमारे पास इस वक्त इस जगह पे दीपालपुर में या मुल्तान में या मीरपुर खास में करोड़ों रुपए के हमारे पार्ट्स पड़े हैं, जो लोकल प्राइसेस पे, जैसे आपको मेसी के मिलते हैं या रूसी के मिलते हैं, आपको बेलारस के, वही प्राइसिंग हम कर रहे हैं अपने प्रमोशन के लिए, कस्टमर की सहूलत के लिए और उनकी आसानी के लिए। अच्छा सर, इसके अलावा मज़ीद हमें ये बताएं आपके कौन कौन से इलाके में शोरूम है, डीलर वगैरह आपके काम कर रहे हैं? इस वक्त हमारे देखें शोरूम इस वक्त पाकिस्तान में कराची में भी है जी, हमारे मीरपुर खास के अंदर है जी, उसके बाद हमारा मुल्तान के अंदर है जी, दीपालपुर के अंदर है, उसके बाद पेशावर, मर्दान में हमने खोला है। तो हम वैसे कहे आहिस्ता आहिस्ता हम खुद पर्सनली हम इसको फैला रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, और हमारा मेजर गोल ये है कि हमारी जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो 100% होनी चाहिए। ना सिर्फ जब हम बेचते हैं बल्कि जब कस्टमर के पास चला जाए, हमने मेक श्योर करना है कि उनकी सर्विस 100% है, उनकी सारी चीज़ें हम मेंटेन करते हैं, उनको लॉग बुक्स देते हैं ताकि वो हम उसको मार्क करते हैं और ताकि उसकी मेंटेनेंस 100% हो जी। सर आप तकरीबन 5 साल हो गए पाकिस्तान में, आप ये ट्रैक्टर लेकर आए हैं। अब तक जो है क्या सेल वगैरह और ज़मींदार की क्या इसके बारे में फीडबैक क्या है, ज़मींदार क्या चाहता है, कौन सी प्रोडक्ट मांगना चाहता है, आप इसके बारे में क्या? मैं आपको एक बड़ी सिंपल चीज़ बताता हूँ जी कि 5 साल से ट्रैक्टर आए हुए हैं, और एक चीज़ बड़ी कन्फर्म है कि हमारे सैकड़ों ट्रैक्टर इस वक्त मार्केट में फैल रहे हैं जी। अब मज़े की बात है कि जैसे हमारे पास कस्टमर है पाकपतन में, उसने और ये खिची साहब भी इस चीज़ के गवाह है। खिची साहब को ही पता है कि हमारे ट्रैक्टर पाकपतन के अंदर कस्टमर
खान साहब के पास इस वक्त 5, 6, 7 ट्रैक्टर चल रहे हैं। क्यों? हाँ जी, इस तरह ही है अपने, क्योंकि साडा जो एरिया ना एग्रीकल्चर का मन्ना तन्ना एरिया है। बिल्कुल। ज़िला कसूर और ज़िला उकाड़ा, अगे साहिवाल और पाकपति, ये 4 ज़िले जोड़े है ना, ये एग्रीकल्चर के सरदार ज़िले ने। हाँ जी, बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार ने। हाँ जी, बड़े बड़े जिम्मेदार ने। और इस तो इलावा रकबे जोड़े ने, हाँ जी, वो तकरीबन प्लाट 20, 30, 40 एकड़ का एक प्लाट है। ठीक है ना। ते रकबे बड़े अच्छे ने, पानी बड़े अच्छे ने, मसाइल लोगों को काफ़ी सारे नहीं, लेकिन इतने अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा मसाइल नहीं। इस तरह ही उन्होंने, क्योंकि साढ़े इतने अगर जिम्मेदार बड़े ने तो उन्होंने ट्रैक्टर भी ये बड़े ट्रैक्टर पसंद किए हैं और बड़े ट्रैक्टर चला रहे हैं। तो इवें है जिन्होंने को मैं वीडियो बनाई ने, 1-2 ट्रैक्टर पहले लै गए ने, उन्होंने को माशाअल्लाह हुण 5-5 ट्रैक्टर है। आसिफ भाई ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈ ਦੀ, ਮੈਸੀ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਫੀਟ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯਾਰ ਰੁੱਲ ਕੇ ਚਲ ਗਈਆਂ, ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? भाई जी तुसी दिखाई खड़े हो ना ट्रैक्टर, हाँ जी, नवी टेक्नोलॉजी है कि नहीं हैगी, तुसी दसो। नजर आ रही है जी, नजर आ रही है। हाँ जी, फ्यूल कंजम्पशन अच्छी है। हाँ जी, और तुसी केरा गेयर चाहो वो इस्तेमाल करो। ये नहीं कि तुसी पहला गेयर ला लिया तो ट्रैक्टर की स्पीड कोई नहीं, दूजा गेयर लाते हो तो ट्रैक्टर से लोड पवन लग पैंदा है। उन्हें इस वास्ते हॉलिंग मास्टर दे विच और दूसरे उस मॉडल एग्री मास्टर 854 विद वाइटियो इंजन, इनके विच 3 स्पीडां दित्तियां ने। अगर तुहाडा ट्रैक्टर दूसरे गेयर में लोड लैंदा है और पहले गेयर में स्पीड घट है, तुसी दरमियान वाला गेयर लाओ। हाँ, ये हमने रोड पे भी चेक किया है, लोगों ने भी चेक किया है और लोग बड़े खुश हैं। इनकी परफॉर्मेंस इकोनॉमिकली जो उनके फ्यूल की बचत हो रही है डीजल की, उससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा सर काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमारे ज़मींदार जो हैं, तकरीबन आपको पता कौन सी शेप ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। काफ़ी ज़मींदार का ये भी इसमें शिकवा है कि इसकी शेप किस तरह की, आप उसके बारे में कोई लॉजिक देना चाहें ज़मींदार को, ये शेप क्यों बनाई गई है वाइटियो की? ये देखें जी, शेप का ये आप बस देखें हैं, ये एरोडायनामिक्स से कहते हैं। अच्छा, ठीक है, इसका वजह ये है इसकी फ्यूल कंजम्पशन को बेटर करने के लिए। जब हवा आगे से आती है उसको ब्रेक करने के लिए इसको रिफ्लेक्ट करती है, तो आपकी फ्यूल कंजम्पशन बेहतर है। आप 2-2.25 लीटर के अंदर 1 एकड़ काट रहे हैं विद इम्प्लीमेंट्स, तो उसकी वजह यही है। ये आपकी बेहतरी के लिए, फ्यूल कंजम्पशन की बेहतरी के लिए ये डिज़ाइन इस तरीके से किया गया। बिल्कुल, अब तो तकरीबन जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना वो तकरीबन यही शेप में दे रही हैं। एक और भी जी, तुसी अपने लोकल कंपनियां दे ट्रैक्टर ड्राइव करते रहते हो तो वीडियो भी बनाते रहते हो, इनके उत्ते बैठ के देखना, ट्रैक्टर की लंबाई चेक कर लो, आपने मुकामी ट्रैक्टरों तो ज़्यादा है और उत्ते तुसी कहोगे थोड़ी नज़र एवें लगेगी नहीं पैरों में पैंदी पई है। सिर्फ ये शेप इंजन इसलिए कि ताकि थोड़ी नज़र अगे पे तुहानू पता लगे कि ट्रैक्टर के अगे की है। बिल्कुल, तकरीबन स्पेसर तो बगैर ही इन्नी लंबाई है। हाँ जी, स्पेसर नहीं है। अच्छा जी, ये लंबाई है नहीं है ट्रैक्टर की। और हेडलाइट देखो, हेडलाइट थोड़ी सामने सीधी नहीं लगेगी, तुसी साइड ते भी आएगी। थोड़ी जी हेडलाइट की लाइट है ना, थोड़े जो आप जमीन मारने हलां मलने हैं तो तुसी घुसना नहीं, क्योंकि लाइट एन तक आएगी, थानू पता चलेगा भी मेरा ए फेरा है, मैं घुसदा भी हाँ या इस फेरे ते मैं जाना है। लाइट सीधी नहीं लगेगी, लाइट बड़ी अच्छी लगी हुई। ये था। अच्छा आसिफ भाई, मजीद ना तुहाडे को मैं चंद सवाल करना चाहांगा जी। तुहानू पता ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਵਾਈਟੀਓ ਆਏ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੜੀ ਦਫਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੈਨਲ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਈਟੀਓ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਹੋਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਅਲੀ ਭਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਸ਼ੋਰੂਮ ਵੀ ਕਰੀਬ ਹੈ और ट्रैक्टर भी मेरे करीब 8 कवाड़ चल रहे हैं। ठीक हो गया। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ। अच्छा। और मैं यहाँ ना भी ये बहुत अच्छा होया कि मेरे नज़दीक है और मैनू मौका मिला है कि मैं लोगों को इस टैक्नोलॉजी के बारे दसां कि यह चीज़ पाकिस्तान दे विच नवीं आई है, इनू आजमाओ चलाओ ताकि तुहानू पता चले। बिल्कुल। और फिर लोगों ने इनकी परफॉर्मेंस से भी वीडियो दी हैं कि इन्हां दी परफॉर्मेंस आपने ट्रैक्टरों की निस्बत कितनी बेहतर है।
ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੀ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੱਲ ਤੇ ਅਗਰ ਚਲਾਈਏ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ HP ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਇਹ ਹੌਲਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਇਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਟਰਾਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਟਰਾਲੇ ਵਾਸਤੇ? ਟਰਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਟਰਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਲ ਰਾਉਂਡਰ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਊਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਉਹ ਹੱਲਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ 2.5 ਲੀਟਰ। 2.5 ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ ਮਕਾਮੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? 2.5 ਬੜਾ ਵੀ ਗਏਗਾ 3 ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਕੂੜ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਇੱਕ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਬਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੋਬਲ ਤੇ ਨਾ ਹਾਂ ਬਾਲਦਾ ਜਨਾਬ 2.5 ਤੋਂ ਤੁੰਨ ਤੇ ਵਾਓ ਤੇ 3 ਲੀਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤੁੰਨ ਤੇ ਵਾਓ ਤੇ 4.5 ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਜਨ ਦਾ ਵੀ ਲਾਏਗਾ। ਸਿੰਗਲ ਕੇ ਡਬਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਗਲ। ਅੱਛਾ ਗੋਬਲ ਤੇ ਚਲਾਣੇ ਹੈ ਤੇ 4 ਲੀਟਰ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ 4 ਲੀਟਰ ਸਿੰਗਲ ਤੇ ਲੋਕਲ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਅਗਰ ਤੁੰਨ ਦੇ ਵਾਣੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਜਨ ਦਾ ਵੀ 1 ਲੀਟਰ ਲਾ ਰੱਖ ਲਓ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਆਸਫ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਵੀ ਖਾਂਦਾ 3 ਸਵਾ 3 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਉਹ ਵੀ। ਉਹ ਬਾਤ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਏ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਲੂ ਔਰ ਮੱਕੀ। ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਣੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਮਸਟ 4 ਲੀਟਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮੀ ਟਰੈਕਟਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਖਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਖਰਚਾ ਮੰਨਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ 100 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੌਲਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫੇਮਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ 80 ਤੋਂ 50 HP ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 100 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ 100 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਚਤ ਤੂੰ ਔਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਬਚਤ ਤੂੰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟਰੈਕਟਰ 40 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਲੈ ਲਓਗੇ ਨਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 8 ਲੀਟਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਆਇਲ ਇਹਦੇ 'ਚ 16 ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਖਰਚਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਆਇਲ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਖਰਚਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਜਿਹਦਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ 8 ਲੀਟਰ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਡਿਆ ਟਾਈਮ ਸੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ 16 ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 8 ਲੀਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੰਜਨ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜਨ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 4 ਸਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਆਸਫ ਭਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੇ ਲਾਈਫ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਓਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਜਨ ਲਾਈਫ ਵਧੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜਨ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕੂਲਰ ਵੀ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕੂਲਿੰਗ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਆਇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਸਭ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਏ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਰੀਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ? ਰੀਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਾਪਸ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਲਵਾਓ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਪਿੱਛੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਰੇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਲ ਦੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਸੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 3 4 5 ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਣ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਤੇ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਰੀਸੇਲ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਸਫ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 85 ਆ ਹਾਰਡ ਕੈਸ਼ ਨੇ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਸੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੌਕੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਆਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਬਲਾਰਸ ਟਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਨੀ ਟੁਰ ਗਈ ਵੀ 65 ਲੱਖ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪਲਾਸਕਟ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਆਸਫ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਰੀਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਮੈਸੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ? 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 60 ਉਹ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਸੀ ਇਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਹਾਂਜੀ, ਖੈਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਡਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਡਾ ਸਾਡੇ ਉਂਝ ਲੈ ਬੈਠੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਡਾ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰ ਤੇ ਵਿਖਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੀਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵਾ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਖੁਦ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਡੀਲਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਰੀਸੇਲ ਬਣਾਉਣ ਪਾਰੂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਵਣ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਕਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਗਰ 100 ਟਰੈਕਟਰ ਸੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ 5% ਜਾਂ 3% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲकुल ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। हाँ, चलो ठीक हो गया आसिफ भाई, ओके जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।